ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। Behold, all things are become new. ਬੋਲੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। Say, all things have gone by. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। All the things have passed by. ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। And behold, all things have become new. ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? How many believe everything has become new? ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ In the old time and year, if you have not made a time for prayer, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓਗੇ and in this new year you will be making time for this ਤਾਂ prayer, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। then only you are able to say everything has become new. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, If you have never received the gifts of God, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, and by prayer you can receive it, those gifts from God, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। then only you can say everything has become new. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। God wants to do something new with you. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਨ? Are you ready that God does something new with you? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, If you're ready, raise your hands and say, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ Heavenly Father, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ in the name of Jesus Christ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। I am ready, all. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, Let new be happen with me. ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, Let new happen. ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, Let my language change. ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ I be ਕਰਾਂ, able to speak new language. ਮੈਂ ਭਰ ਜਾਵਾਂ I be filled ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, with the love of God. ਮੈਂ ਭਰ ਜਾਵਾਂ I be filled ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ, with the glory of God. ਮੈਂ ਭਰ ਜਾਵਾਂ I be filled ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ with ਨਾਲ, the righteousness of God. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, In the name of Jesus Christ. ਆਮੇਨ, Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, If someone be in Christ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ many people are out from the Christ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। and many people are in the Christ. ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Bible tells ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, two kinds of people are there. ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ The one who are outside of the Christ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਨ। and people inside of the Christ. ਯਹੂਨਾ 6 ਉਹਦੀ 56 ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। John 6:56 says, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ in the presence of God we will be extending the hands and eat. ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, And Bible tells us like this, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ only those who will be, people will be able to extend their hands and eat. ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ Those who have become a new creature, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ those who have become a new creation, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, new things have come inside of them, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। new things and new talks have ਅਤੇ come. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, And so it is written in the Bible, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ someone who eats my flesh and drinks my blood, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। he stays in me. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, Anybody who eats his flesh and drinks his blood, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Jesus says he lives in me. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, Many people stay out from the Christ. ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, When they come to know the communion service of ਪਵਿੱਤਰ God, ਭੋਜ ਅੱਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, and the Holy Communion is about to be, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। many people condemn themselves and just take it. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What does the word of God say? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ That man is not worthy of that food, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, who doesn't come into the congregation every week. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ But the law of God is 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, work for 6 days. 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। On the 7th come into my presence. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, If you just cancel his, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, if you break his law, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? how are you able to drink his ਕਿਵੇਂ ਉਸ blood? ਦੇ ਮਾंस ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ How ਹੋ? you are able to eat his flesh? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, If you do not obey, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ how ਹੋ? can you come onto his table? ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? Tell me how you can come. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ The word of God says ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, you cannot ਉਸ come. ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ You cannot put your hand on his table. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। If you break the command of God, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ and it is such a serious matter, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ that you go to the table of God with a sin inside, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, and then comes the punishment of ਪਰਮੇਸ਼ਰ God, ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। and then comes the punishment. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, So it is written in the Bible, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ nobody has and is not, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ that they disobey the laws of God ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। and he talks
talks about God. बाइबल च की लिखा है, What is written in the जो Bible? मेरा मांस खांदा है, All who eat my flesh मेरा लहू पींदा है, and drinks my वो blood, मेरे विच रहिंदा है। and he dwells. बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ मसीह ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ Many ਹਨ। people stay outside from Christ. ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, In a new beginning, just make a decision. ਮੀਂਹ ਜਾਏ, ਤੂਫਾਨ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਆਏ, Let the storm come, let the rain come. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ। You will never break the law of God. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। Many people have broken the law of God. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। He said, come unto me. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? Do you know why God has called to? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, Word of God says, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। when you will come, I will bless you. ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ You ਵਾਸਤੇ, have come to get blessed. ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? And who gets the blessing? ਬਰਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ The blessing comes to ਜਿਹੜਾ those ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, who obeys the laws of ਜਿਹੜਾ God ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, and who stays and dwells in the law of ਜਿਹੜਾ God ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। and who is faithful to him. ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, Jesus said, when you do these things, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। then I dwell in you. ਇਹ ਆਇਤ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, And this verse tells ਇਹ us, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, this word of God tells us, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ then only Jesus will dwell in you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ। if you obey the law of Jesus. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, And those people have got nothing to do with to extend their hand and eat. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, Those who have not got yet baptized. ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। And baptism, taking baptism means to obey ਤੁਸੀਂ God. ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, Do you know Jesus was a righteous man? ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ। Jesus just showed into the world that as he's a sinner. ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ When ਅੰਦਰ? we do, we see this picture in the Bible. ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ, When Jesus went to John the Baptist to get baptized, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ he ਉੱਥੇ। was not given that special service. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And sometimes we come to church and we think in a mind that we should get a special ਉਹ ਸੱਚਾ service. ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ਲੱਭਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। He's not a true believer who just finds a special service. ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਏ। And Jesus also was in a queue to John the Baptist. ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, As people were getting baptized, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, they were getting in queue and ਉਸੇ coming. ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। And Jesus also going into the queue. ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। This shows how we come into his house and humble ourselves. ਯਹੂਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। John the Baptist was the chosen man. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਸੀ। This was not a doubt that Jesus was from the kingdom of God. ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। And Jesus was chosen for salvation. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, But still the one chosen for salvation, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, he comes in order. ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। He comes in a law. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, Many people sitting over here ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, and just take ਜੋ ਚਰਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, what the law of the church is. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, If you break him, then come. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ। And you are not able to just extend your hand and eat. ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। You cannot break the law of church. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। Jesus did not come to just disobey the law, but to obey it. ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। And Jesus just made us learn that how to we obey the law. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ I did not find any verse in the Bible ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। which proves that Jesus has broken any law. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। And by any means Jesus Christ fulfilled all the law of ਇੱਥੇ God. ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਸ ਤੱਕ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। Even up till the cross that he was obedient and ਕਿਹੜਾ faithful. ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ? Who is from amongst us who is faithful till death? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ? And who is obedient till death? They are ਜੇ obedient. ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। If someone be in Christ, see he is a new creation. ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, See all things have become new. ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। All old things have ਕੀ finished. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? Are you able to say this? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? Do you do like this? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ? Have you come into that obedience? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, Anybody who is out of this obedience,
ਉਹ obedient. ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਦਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। And he's not able for the flesh and blood of Jesus Christ. ਯਸ਼ਾਇਆ 66 ਉਹਦੀ 5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। And in Isaiah 66, let's see 5 what it says. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। See, listen to the word of God, Lord. ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? And what does a new creation need to do? ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। He needs to listen to the word of ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ God. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। What does the word of God say? He need to listen to it. ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। What does the world say? Not listen to that. ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। What your relations say, need not do that. ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। What your neighbors tell you, need not do that. ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। What your villagers say, need ਪਰ not do ਸੁਣਨਾ that. ਕੀ ਹੈ? What you need to listen to. ਯਸ਼ਾਇਆ 66 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। And Isaiah 66 was written and depicted before Jesus Christ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। These are all the prophecies that just fulfilled for Jesus. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। And these are the prophecies for the kingdom of God. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। And he says, listen to the voice of God. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। Many people listen to the nearby ones. ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? What does a new creation do? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। They eat the flesh of Jesus and drink his blood. ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? What does a new creation ਪੁਰਾਣੀਆਂ do? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ। Leave the old ones and catch hold on the new ਨਵੀਂ ones. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ What ਹੈ? does a new creation do? 66 ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। And 66:5 says to listen to the word of God. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। Need to make a decision, need to listen to the world or to the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Need to fear the world or to the God. ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। A new creation builds up a relation with God. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ The old creation that is mixed up in you and sitting ਉਹ over ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। that just makes up, builds up a relation with the ਜੇ world. ਐਤਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। Oh, and you will never come to the church if the marriage ਉਹ comes. ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। They leave and just see the program. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। You do not receive from the parties the blessings, but from the house of God. ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਸੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। Oh, and the old creation goes with the old thoughts. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। That's why Jesus Christ said, in old wineskins, new wine doesn't. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। Many people have not been given the gifts of God. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And many people could not glorify God as it was to be ਕਿਉਂਕਿ done. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? But it is what the word of God says. ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। And the old creation loves with the people of the world and the world. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। And the new creation loves God. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ And they will come first of all in the presence of ਅਤੇ ਉਸ God. ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣਗੇ। And they will bow down into his house. ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। In a mystery I want to tell you into the beginning of this new year. ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ In ancient times, all those people who used to go to the temple of God, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। they used to go with a thanksgiving gift. ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਸੀ। All congregation used to bow down and. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? Do you know why Jews reign all around the world? ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ। Bible says their ancestors kneeled down into the presence of ਭਾਵੇਂ ਕਿ God. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Maybe most of the Jews have not accepted Jesus as a savior. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। But because of their ancestors, the blessing of God rests upon them. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। And he says, listen to the word of ਪਰਮੇਸ਼ਰ God. ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What does the word of God say? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। We need to put an ear to the word of God. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ Many people listen to the ones nearby and front and forth. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। And many people are unable to
feel the presence of God at night time. ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, And they have never ever dreamt. ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, They have never seen the vision. ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ And ਕੀਤੀ। they have never ever prayed. ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ And ਚਾਹੁੰਦਾ I ਹਾਂ। want to talk to you about the night. ਅਤੇ ਰਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਰਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮੈਂਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ And at the night time, the cement was being poured for the tower of the ਅਤੇ Lord. ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਉੱਪਰਲੇ ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ And it was the first highest tower was being ਅਤੇ completed. ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। And started to rain. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, My wife said at that time, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। let us go and pray. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, That very moment we went out and ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, it was raining. ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕੇ। And we lifted our hands. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, My mother also came. ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕੇ। She too raised her ਅਸੀਂ hand. ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ We three were praying in the rain. ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। That Lord, stop this rain till the time your men. 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। In 5 minutes the rain stopped. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What does the word of God say? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What does the word of God ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ say? ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। When word of God say when you will speak it will happen. ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। You need to have faith. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੋ, When you go from house to ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, Lord, I'm going. ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, Into your house I'm ਮੈਂ going. ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ, I'm a new creation. ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, I will bring forth. ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ I will ਆਵਾਂਗਾ, bring forth new ਮੈਂ ਨਵੀਂ words. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ I will bring ਆਵਾਂਗਾ। forth new blessings. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? Do you say and then ਮੇਰਾ walk? ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ, I don't think so. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। It doesn't happen. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ, Come like this. ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ Be ready and come. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। So that you receive from ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ heaven. ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, When you have no readiness. ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ? What sort of a new creation ਕੀ you ਤੁਸੀਂ are? ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? What you take along? ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, 1 cup of tea ਗੋਲ ਲੱਡੂ? and a sweet meat? ਨਹੀਂ, No. ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ। You are a new creation. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। You need to take with you the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। God wants to make use of you. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, All you who tremble from his word. ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, And your brothers who just have a that skid for you. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। And Bible says. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹ ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੋ 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 ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। And they say, oh, this is not okay. In the world we cannot take baptism. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ A man I know who is just waiting for the death. ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। He says, before I die, I will take baptism. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? And I asked him, why you need to take baptism like this? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂ। And he says baptism is very holy, so I do not want to sin. ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹਨ। And I told him, before the law of God is more important or your words are. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ And I want to tell you ਅੱਜ ਮੈਂ today. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ And I ਹਾਂ। want to ring the bells in your heart. ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਖੜ ਕਰਨਗੇ। And these words will just bang in your ears at night. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। You will go into a strong relationship with God. ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। And over here it is written, you tremble when you hear the ਜਿੰਨਾ word of God. ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਨਾ ਸਖਤ ਵੀ ਹੈ। The more humble he is, the more strong and rigid he is. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। So that's why we fear. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। Many people think like this. ਹਰ ਹਫਤੇ Every week, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਫਤੇ after getting baptized, every ਉਹ week. ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Oh, be joyful, for God is blessing your breath, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੋ। that you are able to come into his presence ਤੁਸੀਂ every week. ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। You have to live all the week before you have to come ਇੱਕ unto Sunday. ਉਮੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ Make a hope inside ਵੀ of you ਐਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। that it will happen exactly. ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, No disease can make me die. ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ No ਸਕਦੀ, trouble can make me ਕੋਈ die. ਤੂਫਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। No storm can make me die. ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। I will live and tell the word of God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। I will live and tell of his wonderful works. ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। And it is written in the Bible. 66:5 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ And 66:5 I'm reading. ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ। And he says, hear the word of God. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Oh, you tremble after you hear. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, And your brethren who hate you. ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ We are the people of God. Why we are heaping ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ You need to understand this. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ For the truth and the wrong cannot come together. ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ Darkness and the light cannot come together. ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ The ਸਕਦੇ rising and the falling cannot come together. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦੇ ਆ That's why they hate us. ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ It's our own. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ For when we talk truth and ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ after talking the truth, Jesus was crucified. ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ And after talking the truth, John Baptist was beheaded. ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀਗਾ Whereas he was holy and a righteous man. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ But he was talking the truth. ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ And this is the wise people. ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਆ Oh, the truth has the crucifixion. ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੂਲੀ Want to take my decision? ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ You will say the truth. ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ What will be happening if you? ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਆ Oh, truth is always crucified. ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰ ਲੱਗਦੇ ਆ And a fruitful tree is always just thrown stones at it. ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਬੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ A tree that has no fruit, nobody throws a ਜੇ ਅੱਜ stone. ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਮਤਲਬ If some people bang inside, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ so assume that they are. ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ You are getting ਜੇ promoted. ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ People hate you. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ That means the relation with you with God. ਆਓ ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Let us see the next verses. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ What does the word of God say? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ That they just take you out for my name's ਮੈਂ sake. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ And I see many people with tears. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ And they say that my brothers have ਮੇਰੇ just, ਪੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ my father has to just shun me ਮੇਰੇ out. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ Our relations have shunned me ਪਰ out. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ What I want to tell ਪ੍ਰਭੂ you. ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ What does the word of God ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ say? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ It is written in it. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ It's not doesn't happen all of a sudden. ਅੰਡਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ It's all under planning. ਸਭ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ It's all thought about that planning. ਤਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ So that it can be proved to your God that He is your living God. ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ How it is written. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ And when they just take you out, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ in which they do the bad work, when they just shun you out. ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ Bible say, be joyful ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੰਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ that you have come out of that bad ਜਿੱਥੇ congregation ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ where people drink and just dance, ਜਿੱਥੇ ਹੂਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ where there is a banging and there is a clashing, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ and then you cry and weep and come to the church. Oh, ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ this is not the thing to weep upon. ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ This is the thing to lie on a cot ਵੀ and laugh. ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ Oh Lord, it's okay if ਹੁਣ I. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜਾ Now they have sent me. Go. ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਕਾਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Bible says why they sent ਇਹਦੀ you ਅਗਲੀ out. ਆਇਤ ਦੇਖੋ Let's see the next verse. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Bible in it is Bible is written ਉਹ like ਕੀ this. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ Oh, they say go and worship and ਜਦੋਂ glorify ਤੁਸੀਂ God. ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ And when you are in a problem, you share it with someone. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ What did they say? ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ Oh, ਦੇ go to the Jesus. Go. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਣਾ And you could cry ਓਏ more. ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ Oh, may be joyful for they send you to the ਜਦੋਂ ਵੀ right path. ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ Whenever a trouble comes in your life, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ first of all pray. ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ First of all pray. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ For God is the God who saves. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ And they send you, go and glorify your Lord God. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ And then they rebuke you. We will see you when you come victorious. ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ This is how the Bible ਉਹ says. ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ Oh, that we should see your joyness. ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Bible tells ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ all who sow ਉਹ with tears, ਚਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ and they reap with the ਉਹ joy. ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ The time is about to come ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ when you will reign with Christ Jesus. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ And it is written over there, ਪਰ ਉਹ ਹੀ only those, only those, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ they will be ashamed. ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ And they will be ashamed, all those who just
ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, those which are pushed away at their ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, who change their ways, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, those who do not look towards ਉਹਨਾਂ you. ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, Oh, do not be sorrowful for them. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Otherwise, the Bible's word will be. ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Be joyful for the word of God has become true. ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਵਚਨ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Be happy for the word is coming to ਸੋ pass. ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? If anybody be in Christ, who he is, ਬੋਲੋ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। it's ਹਾਲੇਲੂਇਆ। a new creation. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਆ? Do you understand what is a ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ? new creation or old? ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਤੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And standing in the midst of them, you should be no tears. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ At that time when Jesus said, call me, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। I will present over you. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਕੇ ਭੁੰਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, And Jesus is not going to wait for something. ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, He doesn't wait for a ਬੱਸ ਦਾ train. ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। He doesn't wait for a bus. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ When you will speak, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਓ, oh Lord Jesus, come. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। He said, at that moment, ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। He has promised that I will be with you. ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, Oh, the problem is we do not want ਸਿਆਪਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਹੈ। And the problem we have always, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾਲ, we have got hold of the ਉਹ ਛੱਡੋ world. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। Just leave the world. ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੱਗ ਰੁੱਸਦਾ, ਜੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇ If I make God happy, then the world is sorry. And then if I make world happy, then God is sorry. ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। Keep one, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ? whom you want to. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ। You over here say, but it will be seen when you. ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਦੱਸ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? Then everybody will be putting their arms under their. ਤੂੰ And then ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ? you want to keep Jesus or us? ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। Then only you will come to know. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? If any man be in Christ, then who is? ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਤਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। For it is the law of God if he loves God. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, If you break his law, you are not able to just extend your hands and eat. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ And if you want to eat from his table, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ you ਪਵੇਗੀ। need to obey his law. ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਉਹਦੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। And let us see Isaiah 61 verse 9. ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, It is written, and their seed amongst the Gentiles, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। and their offsprings will be known among the people. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ, When you make a decision, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। the word of God says like this. 61:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 61:9 it is written, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and their offspring amongst, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। and the seed among the Gentiles will be known. ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। All those who are strong with their promises with God. ਕੌਣ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? Oh, who knew the Khojewala? ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵਜਾਓ ਤਾੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। All the world knows now. ਕਿਉਂ? Why? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। For God has a promise. ਦੇਖੋ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? See, promise is here. ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Hey, ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? yes, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, He has promised. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਨ ਜਾਣੀ ਜਾਊਗੀ। He said that seed will be known. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? How? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, What the Bible tells. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨਗੇ। And then all who see them will acknowledge. ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, Every time I go to foreign land, ਹਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। every crew of the plane knows me. ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਆ? And they tell me, you are Pastor Deo? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। And I tell them, yes. ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। And then just welcome me. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। For it is the promise of God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Loudly say hallelujah. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। Acknowledgement is due to the name of Jesus.
ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ And it is written in the Bible, your offspring will be blessed from the ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਾਂ Oh, say we are blessed from him. ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂ We are blessed. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ Our offsprings are blessed. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ Praise the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਊਗੀ Such a good thing, your offsprings are known because of the Lord's name. In ਇੱਕ the ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ Oh, big clap for the Holy Spirit. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਦੋਗੇ It said you will just jump like the calves of. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ Have you ever seen newborn calves? ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ When they run, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਦਦੇ ਆ when they jump, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ and all the strength of the ਤੇ master. ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ The Bible says, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਆ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਆ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਆ whether you are 60, 65 or 80 years of age, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਦੋਗੇ you will jump like this. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਨੇ ਆ When you come to the house of God, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ come with a ਉਹਦੀ ਮਹਿਬਤ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ glorifying Him. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ Tell people we are a new creation. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ Oh, praise the Lord. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ He said that the offsprings will be blessed. ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ And I will be happy in my Lord. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਖੁਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ See who is the happy one. ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ And they would dare say, my mind is joyful in my God. ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਗਨ ਹੋਏਗਾ And who will be happy and who will be into the Lord. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ ਹਨ For He has clothed me the clothes of right salvation. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ All those who have had the clothes of ਉਹ salvation, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ they will be happy. ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ When they come, do you know what they sing? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪਾ I am happy then when they call me Papa. ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਚਲੀਏ ਬੱਸ ਚੱਲੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ When everybody says, let's go, bus is about to ਕਹਿੰਦੇ go. ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ Oh, man will be ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ He will be joyful. ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਘੁੱਟਿਆ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ Not only when he is just frowned and he is just a tight mouth. ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ Who will be happy? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ To whom he has put on the garments of ਉਹ salvation. ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਜਿਆ And he has put upon me, covered me with a robe. ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ And the righteousness means good ਉਹਨੇ works. ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ And he has fulfilled you with the righteousness. He has given you the strength. ਤੁਸੀਂ ਆ ਢੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ Can you see the clothes that are lying over here? ਇਹ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤ This is the congregation has done good work. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ And it will be given to those who do not have. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ What is he saying? ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ His word is saying like ਉਹ this. ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਰੇ ਹੋਣਗੇ They will be going forth in good ਉਹ work. ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ And they will be happy. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹਨ For they have a robe of righteousness upon them. ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ And how do they keep themselves? ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ As a bridegroom ਸਿਹਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਆ decks himself with ornament. ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦੀ ਆ And the bride adorns herself with the jewels. ਅਤੇ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ And this is a spiritual thing. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ That how do we adore ourselves? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆ And what are the jewels? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆ And these all things show the gifts of God. ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਸੰਜਮ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਭਲਾਈ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ And the love and the self-control and the humility and everything comes in between this. ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ And I believe ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ that ਅੱਜ the word of God is touching your lives. ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਰੱਖੋਗੇ And you will be keeping this word into your life. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ And at least 10% you need to preach to 10%. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah.
ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। The last verse, let us listen attentively. ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 65 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Isaiah 65 verse 25. Let us see what it ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। is. And it is a great word. ਆइए ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ Let's close our eyes for some moment and pray. ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। Lord, let this word rest in me. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਘਿਆੜ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਚਰਨਗੇ। Bible says the wolf and the lamb will just go together. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਘਿਆੜ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? Listen to me. Does a wolf eat? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਘਾਹ ਖਾਊਗਾ। Bible says he will eat the. ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ How many of you believe ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਘਾਹ ਖਾਊਗਾ? that the tiger will eat? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਊਗਾ, Even the lion will eat. ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਣਗੇ। And it said kids will also eat. ਏਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। This is how the Bible says. ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ। And many will think that Pastor Deo's brain is okay, but he doesn't. ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। And many